खुदावंद यसु मसीह दे उच्चे सुच्चे कद्दूस अते बरहक नाम विच तुहानू सबना वेखन वालियां नू अते सुनन वालियां नू तारिक चौधरी वल्लों ढेरां ढेर सलामा होण। भैणों ते भराओ, इस तो पहला कि असी अज दे मौजू नू अज दी तमसील दे सहारे लैके अगले पैंडे पईए, लोड़ इस गल दी है कि असी अपने मामूल दे मुताबिक अपने आसमानी बाप दे अजीमो शान तख्त दे सामने अपने सिरां नूं झुकाइए अते अपनियां झोलियां नूं खिलारीए अते ओदे कोलों ओदे सुच्चे सच्चे अते अनमुल्ले कलाम नूं समझण दी तौफीक मंगीए, सगों ओदे अगे बेनती करिए भई ओ ना सिर्फ सानू अपने कलाम नूं समझण दी तौफीक ही देवे, सगों सानू इस लायक बनावे भई असी अपनी हयाती नूं ओदे सुच्चे सच्चे उच्चे अते अनमुल्ले कलाम दे सच्चे विच ढालण दे लायक बन जावीए, तां जो आखिरकार सानू ओदियां बारगावां विचों धक्के ना पैण, सगों असी हमेशा दी हयाती दे ताज नूं हासिल करन विच कामयाब हो जावीए अते उस कद्दूस अते बरहक दे नाल ओदी अबदीयत विच ओदी कामलियत विच यानी ओदी हमेशगी विच दाखिल होण दे लायक बन जावीए। आओ दुआ मंगीए। खुदावंद यसु मसीह दे सोहणे उच्चे कद्दूस अते बरहक नां दे वसीले विच साडे अजली आसमानी कद्दूस अते पाकीज़ा बाप, असी दिलो जानो शुक्रगुजारी करदे हां भई तू सानू अपनी ढेर किरपा नाल अते अपनी ढेर दया नाल अज दे सोहणे वेले तीक जिंदा रखना पसंद कीता। ऐ आसमानी पाकीज़ा पवित्र अते ला तब्दील पिता, असी हथ चुक के अते सिर झुका के बेनती करदे हां भई तू सानू आसमानी खजानियां विचों अजिहियां सोचां अता कर, अजिहे ख्याल अता कर, अजिहे रवैये अता कर अते अजिहियां टोरां अता कर भई साडा उठना बहना, साडा खाना पीना, साडा चलना फिरना, साडा सौना जागना, साडा बोलना सुनना, साडा लेना देना, साडा ओढ़ना पहनना अते साडा सीना परोना तेरे सोहणे उच्चे सुच्चे अते अनमुल्ले कलाम दे सच्चे विच ढल जावे, कसवटी विच ढल जावे अते पैमाने विच ढल जावे, तां जो असी तेरे हजूर विचों हमेशा दी हयाती दा ताज लैण विच कामयाब हो जावीए। प्यारे बाप, अपने बंदे नू सिर दियां वालां तो पैरां दियां पब्बां तीक पाकीज़ा कर, तेरे कलाम दा वेरवा करन दी तेरे बंदे नू जांच आ जावे, तेरे कलाम दा नखेड़ा करन दा तेरे बंदे नू वल आ जावे अते एहो जिहा भई ਇਹ कलाम हजारां ਲੱਖਾਂ सगों करोड़ों लोकां वास्ते ਜ਼ਮੀਨੀ बरकतां दा बायस भी बने अते हमेशा दी हयाती दे ताज दा बायस भी बने। खुदावंद यसु मसीह दे सोहणे उच्चे कद्दूस अते बरहक नां दे वसीले विच ਇਹ दुआ मंगदे हां, सुन अते बख्श दे। आमीन। भैणों अते भराओ, मामो अते धीओ, बजुर्गो अते बच्चिओ अते संगियो अते बेलियो, बाइबल मुकद्दस बड़े सोहणे तरीके नाल इस हकीकत दी वंड करदी है, इस हकीकत दा वेरवा करदी है अते इस हकीकत दा नखेड़ा करदी है भई बाइबल दे जिंदा खुदा दी, बाइबल दे हकीकी खुदा दी, बाइबल दे हतमी खुदा दी, बाइबल दे ला तब्दील खुदा दी अते बाइबल दे हमेशा हमेशा तीक कायम अते दायम रहन वाले खुदा दी पाकीज़ा अते पवित्र जात दे किसे एक पहलू विच भी भोरा जिन्ना खोट नहीं, भोरा जिन्ना कोज नहीं,
ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਨਕਸ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਇੰਨਾ ਸੁੱਚਾ, ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਸਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਵਰਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਬਬੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਭਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਉੱਤੇ ਉੱਕੀ ਝਾਤੀ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਪਵੇਗਾ ਭਈ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਖਾਲਕ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰਾਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਢੇਰਾਂ ਢੇਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਢੇਰਾਂ ਢੇਰ ਕਰਾਹੀਅਤ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਵਫਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਜ ਅਦਾਈ ਉਸ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਅਤੇ ਮੁਕਰਬ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਤਾਲ ਦੀਆਂ ਪਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਬਬ ਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਆਦਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਬਬ ਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਮਰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਬਬ ਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਬਬ ਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਉੱਤੇ 32 ਹੋਰ ਆਫਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਜ਼ਾਬ ਆਏ, ਵਬਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਵਾਂ ਆਈਆਂ। ਸਬਬ ਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਰਦੇ ਖੁਦਾ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਆਪਣੀ ਚੁਨੀਦਾ ਕੌਮ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਫਤਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਬਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਖਾ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਫਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਬਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਭਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਢੇਰਾਂ ਢੇਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਢੇਰਾਂ ਢੇਰ ਕਰਾਹੀਅਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਬਬੋਂ ਉਹਨੇ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੁਨੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਆਪਣੇ ਮੁਬਲਗਾ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਬਸ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਨੀ ਆਦਮ ਤੀਕ ਇਹ ਸਨੇਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੱਲਿਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਅਤੇ ਨਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਜੀਲੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਮਦ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਸੀ ਭਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਕ ਦੀਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਭਈ ਆਪ ਨੇ ਬਨੀ ਆਦਮ ਦੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਆਪ ਨੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੂਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੋੜਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਿਸਮ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਭਈ ਮੌਤ ਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਯਾਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦਨੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਗਬਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਭਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਕ ਦੀਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬਬੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਅਤੇ ਖਾਕ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਬਦੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਸਬਬ ਸੀ ਭਈ ਆਪ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇਹ ਸੀ ਭਈ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲਾਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਆਖਾਂਗਾ ਭਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਬਲਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਬਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੱਕ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਢੇਰਾਂ ਢੇਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਖਾਂਗਾ ਜਿੱਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਭਈ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੰਡਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਕ ਦੀਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਸੀਏ, ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਦਸੀਏ, ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕਰੀਨਾ ਦਸੀਏ, ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵੱਲ ਦਸੀਏ, ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਚੱਜ ਦਸੀਏ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੰਗਾਲ
ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉੱਲੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਉਂਕ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਨਿਮਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਢੇਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਢੇਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਢੇਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਢੇਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਕਰੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਭਈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਸਮਾਨੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਕ ਦਿਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦਿਆਂ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਅਤੇ ਤਲਕੀਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢੇ, ਸਭਨਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢੇ, ਸਭਨਾ ਸਿਆਪਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢੇ, ਸਭਨਾ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢੇ, ਸਭਨਾ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢੇ, ਸਭਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢੇ, ਸਭਨਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢੇ, ਸਭਨਾ ਹਾੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢੇ, ਸਭਨਾ ਹੌਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢੇ, ਸਭਨਾ ਹਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢੇ, ਸਭਨਾ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢੇ, ਸਭਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢੇ, ਸਭਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢੇ। ਜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਨਾਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਨਸਾਨ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਸਾਨ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਤਮਸੀਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਏ ਜਿਹੜਿਆਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਹਰੇ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਈ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਗਿਆ ਭਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫਾਟਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਟਾਪਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਬਾਦੀ ਸੰਘਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਥਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਟਾਪਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਚੋਖਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 10-12 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਢੇਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਸਬਬੋਂ ਪੁਲ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪੁਲ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਵੀ ਡਿੱਗ ਡਗਾ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੀਕ ਅਪੜ ਗਈ ਭਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਗੱਡੇ, ਰੇੜੇ, ਟਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਲੋਕ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਠਿੱਠਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨਕਰਮਣ ਜਾਨੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਰ ਕਾਢਵੇਂ ਲੋਕ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨ ਡਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਭਈ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੁਲ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਦੀ ਅਤੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 2-4 ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਭਈ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 15-20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਟੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਕਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਜੀ, 2-4 ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ 5-7 ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਗੂੜੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੰਗਲੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਸ਼ੁੱਕਾ ਪੀਣ ਡਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗੱਪ ਛੱਪ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਜਾ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲਈ, ਮਿਲੇ ਗਿਲੇ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡ ਵਡੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਈ ਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 16 ਆਨੇ ਸਹੀ ਏ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਚੋਖੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਏ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਲੋੜ ਹੀ ਲੋੜ ਏ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੁੱਟੇ ਪੁਲ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਏ
जाके उन्होंने साडे वल्लों ये सनेहा देवो भई कमले ना बनो, हस्पताल फिर भी बनता रहेगा। पहलों उस टुटे हुए पुल नूं नवें सिरों बनवाउण वास्ते दरखास्त देवो, तां जो ना कोई निक्का वड्डा उस टुटे हुए पुल उत्तों डिगे अते ना ही उन्हों इलाज मुआलजे दी अते दवा दारू दी लोड़ पवे। चोर नूं नहीं मारीदा, चोर दी मां नूं मारीदा है, तां जो अगों चोर जमने बंद हो जाण। यानी किसे मसले नूं खत्म करन वास्ते उस मसले दे सिर वाले पासेओं हथ नहीं पाईदा, सगों उस मसले दे मुੱਢ ਵੱਲੋਂ हथ पाईदा है, तां जो उस मसले दा जड़ तो खात्मा हो जावे। भैणों ते भराओ, बिल्कुल इसे तरीके नाल जदों खुदावंद यसु मसीह ने यानी खुदा दे रूह ने इंसानी मुहांदरा लेके, इंसानी नक मुंह लेके, इंसानी हथ पैर लेके अते इंसानी शक्लो सूरत लेके धरती उत्ते उतार लेना पसंद किया, तां आपने अपने कम दा मुੱਢ इस फिक्रे नाल बद्धा। आख्या तौबा करो, क्यों जे आसमान दी बादशाही लागे आ गई है। जिदा मकसद यह सी भी ऐ मिट्टी दिओ पुतलिओ अते खाक दिओ खिडौणिओ अपनियां अपनियां गलाजतां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां हमाकतां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां खबासतां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां नजासतां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां जलालतां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां खजालतां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां बतालतां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां शरारतां वल्लों मूंह फेर लवो, अपने अपने कोझियां कमां वल्लों मूंह फेर लवो, अपने अपने माड़ियां कमां वल्लों मूंह फेर लवो, अपने अपने गनौनियां कमां वल्लों मूंह फेर लवो, अपने अपने गंदियां कमां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां ज़नाकारियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां फरेबकारियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां चोरियां चकारियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां हरामकारियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां बदकिरदारियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां मकारियां अते अयारियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां खून रेजियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां हक तलफियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां गंदियां सरगर्मियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां ज्यादतियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां ना इंसाफियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां बुत परस्तियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां खरमस्तियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां शब्द परस्तियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां खुद परस्तियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां जर परस्तियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां जन परस्तियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां आदम परस्तियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां कब्र परस्तियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां जुएबाजियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां नशेबाजियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां धोखेबाजियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां चालबाजियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां बहुतानबाजियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां रंगबाजियां वल्लों मूंह फेर लवो, अपनियां अपनियां ड्रामेबाजियां वल्लों मूंह फेर लवो, अते अपनियां सबना कोझियां गनौनियां गंदियां अते मकरूह कम्मां कारां वल्लों मूंह फेर लवो, तां जो तुहानू तुहाडे सुच्चे सच्चे उच्चे अते कद्दूस खालक नाल मुलाकात करन दा एजाज मिल जावे, ओदी हजूरी विच जाण दा इस्तेहकाक मिल जावे, ओदी नजदीकी विच जाण दा शरफ मिल जावे अते ओदी हमेशगी विच दाखिल होण दा हक मिल जावे। यानी आपने मिट्टी दियां पुतलियां अते खाक दियां खिडौणियां नू
ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਅਤੇ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਮੱਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ 11ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 28ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਓ ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ, ਸਭੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਲੀ ਆਪਣਿਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹਲੀਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਫਰੋਤਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਲੀ ਢੇਰ ਮੁਲਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਢੇਰ ਹੌਲਾ ਹੈ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁੱਚੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਔਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੋਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਮਫਰੂਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਬਦੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਬਦੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਬਦੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਬਦੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਬਦੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਬਦੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਬਦੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭੇ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭੇ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭੇ ਮਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭੇ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭੇ ਹੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭੇ ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭੇ ਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਖਾਲਕ, ਮਾਲਿਕ, ਰਾਜ਼ਕ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਅਬਦੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੁਬੱਲਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਮਨਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਬਦੀਅਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਬਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਬਦੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਬਦੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਬਦੀ ਜਹਾਨ ਦੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਬਦੀ ਫਿਰਦੌਸ ਦੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਬਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਬਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਵੀਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖ ਲਵੀਏ। ਯਾਨੀ
ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇਵੀਏ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਗੋਂ ਆਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਏ, ਯਾਨੀ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੂਲਿਆਂ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਿਸਮ ਦਿੱਤੇ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਯਾਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਭਈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਕ ਦੀਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਕ ਦੀਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੀਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦਰੇਗ ਅਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਜੀਲ ਨਵੀਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਭਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਖੂਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਬਦੀ ਹਲਾਕਤ ਅਤੇ ਅਬਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਦਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਵੀਏ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਦਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੀਏ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਸੀਏ ਭਈ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ, ਆਪਣਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਾਉਣ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪਦਾਇਸ਼ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਪਾਉਣ। ਇਸੇ ਸਬਬੋਂ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਰੋਮੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਖਤ ਦੇ 13ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਨ ਲਵੋ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਦਬੀਰਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।